Ниранжана Salakaya Chakshu Unmilitamena Tasmai Shivare Namaha Kamgulati Vachama Pangum Langayate Garim Yakripa Tamaham Vade Shivaram Niditanu Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Nitinamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pucharani Nirvishesha Sanivai Vastuchari Satarade Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shivasari Gaurabhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I'm very happy to be here again with all of you. Я очень счастлив вновь быть здесь вместе со всеми вами. Very pleased to see all of our guests who have come here this evening. Очень счастлив увидеть всех наших гостей, которые собрались сегодня вечером. And we welcome you here. Я хочу тоже со своей стороны сказать добро пожаловать всем. And also all the devotees who have come. И также добро пожаловать всем преданным, которые приехали. We're happy to see you here also. Я также очень счастлив видеть всех преданных. I'm happy to be with you. Я очень счастлив быть со всеми вами. Is some echo? Or is that the... Can we turn the echo up? У нас чуть-чуть эхо. Стараться настроить. I was asked a question just before I came downstairs. Перед тем, как спуститься со второго этажа сюда, в алтарную комнату, мне задали несколько вопросов. Few questions, but one in particular. Несколько вопросов, но особенно один меня затронул. And I thought it was an interesting topic. И я подумал, что это очень интересная тема для обсуждения. Our guest was interviewing me for television. Наши гости с телевидения брали у меня интервью. And she was asking me that if there was any connection between my house building as a youth and my activities now. И журналист спросила у меня, есть ли какая-нибудь взаимосвязь между моей строительной работой в юности, я занимался строительством, и между тем, чем я занимаюсь сейчас. And I thought about it for a moment. И на мгновение я задумался. I assume she probably read something about how when I was a youth, I used to build houses. I was a carpenter. Я предполагаю, что она прочитала кое-что из моей биографии, потому что когда я был молодым, то я был столяром, и я работал с деревом, помогая в строительстве жилых домов. I didn't do it that long because I came to the Krishna consciousness movement just before I turned 21. Я не занимался этим долго, потому что я присоединился к движению сознания Кришны еще до того, как мне наступил 21 год. But I did it for a couple of years. Ну, пару лет я работал в этой отрасли. And I was apprenticing. An apprentice is that somebody teaches you on the job how to do what they know. Я был подмастерьем. And so therefore, before I came to the Krishna consciousness movement, that was what I was doing. И вот это то, чем я занимался до того, как я присоединился к движению сознания Кришны. And I thought about it, about how it's possibly connected to what I'm doing now. И я подумал о том, как это, возможно, связано с тем, чем я занимаюсь сейчас. And it immediately made me think of what was said about Srila Prabhupada, that he built a house that the whole world could live in. И это вдохновило меня задуматься над тем, что было сказано в адрес Шрилы Прабхупады, что Шрила Прабхупада построил дом, в котором может жить весь мир. It was said that he could build a house that the whole world could live in.
было сказано, что он мог построить дом, в котором может жить весь мир. So, immediately drew a parallel between the houses that I was building as a youth and my efforts to serve what Srila Prabhupada's vision is for the bigger house for the world. Я провел в своем уме такую параллель между теми домами, которые я строил в своей молодости, и тем домом, который я помогаю сейчас строить, дом, в котором может жить весь мир. And that's how I made a connection between my house building as a youth and what I'm doing now. Это то, как я провел параллель или связь между тем, чем я занимался в молодости, и тем, чем занимаюсь сейчас. Of course, to build a house that the whole world can live in is something that's not so easy. Конечно же, построить дом, в котором может жить весь мир, это не очень легкая задача. It's even difficult to build a temple that all devotees can live in. На самом деле, очень сложно даже один храм построить, в котором могут жить преданные. But to speak of a house that the whole world can live in. Что уже говорить о том, чтобы построить дом, в котором весь мир может жить. Nonetheless, it was a vision of Srila Prabhupada of how to unite people on a common ground. Тем не менее, это было видение Шрилы Прабхупады. Его идея заключалась в том, как объединить людей вокруг единой цели. And how people could live together in harmony. Как объединить людей для того, чтобы они жили в гармонии. And that's the type of house that Srila Prabhupada attempted to build during his presence here. Это тот самый дом, который Шрила Прабхупада постарался построить во время своего присутствия здесь. How is it that people could live together in harmony? Дом, в котором люди могут жить вместе в гармонии. Respecting each other. Оказывая почтение друг другу. Being always careful to not exploit each other. И будучи осторожными, чтобы не эксплуатировать друг друга. Caring for each other. Заботясь друг о друге. Feeling compassion towards one another. Испытывая сострадание друг к другу. These are all qualities that are attractive. Это качества, которые очень привлекательны. And many people are very eager to embrace them. Многие люди легко принимают эти качества. Or especially they're very eager to be embraced by them. Или особенно люди проявляют склонность к тому, чтобы их принимали на основе этих качеств. By somebody who treats them in a way which they could be respected. Люди очень склонны к тому, чтобы к ним относились на основе качества почтения. And cared for. И люди хотят, чтобы о них заботились. Srila Prabhupada's vision for living together in harmony was based on a spiritual platform. Видение Шрилы Прабхупады относительно того, что люди могут жить в гармонии, было основано на духовном понимании. That the true quality of all beings is based on this platform. Истинное качество всех живых существ основано на этой платформе. Because on the spiritual platform, we are all parts and parcels of the Supreme. Потому что на духовной платформе или на духовном уровне мы все являемся частичками Всевышнего. In Bhagavad Gita, Krishna says, Aham bija pratapita, that I am the seed-giving father of all living beings. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что я являюсь семенем, я являюсь отцом, который дает семя всех живых существ. He also states that the humble sage, by virtue of spiritual vision, sees with equal vision a gentle and learned Brahman. Кришна также говорит в Бхагавад-гите, что смиренный мудрец с помощью своего равного видения воспринимает Брамана, Cow, an elephant, a dog, and even a dog eater. Корову, слона, собаку и даже собакоеда. Он воспринимает их на одном уровне. The sage who is situated in perfect knowledge, he sees everyone equally. Мудрец, который утвердился в духовном знании, он воспринимает всех одинаково.
Because he does not judge others on the basis of their external bodily designations. Потому что он не судит о других людях на основе просто их внешних каких-то телесных черт. It is due to these designations that we sometimes get caught up in conflict. Именно из-за этих особенностей, которые присущи людям, мы иногда запутываемся в междоусобицах, конфликтах. But these designations are temporary. Но все эти обозначения внешние, они очень временные. And they have no real connection with the essence of all ourselves, of essence of all human beings. И они не имеют никакой связи с нашей сущностью, которая является сущностью всех живых существ. We temporarily accept these connections when we take birth in this body. Временно мы принимаем все эти внешние обозначения тогда, когда рождаемся в наших телах. In a particular place, Мы рождаемся в определенном месте, in a particular family, в определенной семье, in a particular community, в определенной общине, in a particular nation, в определенной нации, even on a particular planet. и мы даже рождаемся на определенной планете. And when we take our birth in these bodies, then these designations are automatically attributed to us. И когда мы принимаем рождение в наших телах, то все эти обозначения сразу же приклеиваются к нам, как ярлыки. And because we're conditioned to think that way from the time of our birth, И так как мы обусловлены принимать эти обозначения с самого момента своего рождения, we grow up in life embracing these values. то мы растем и развиваемся в своей жизни, принимая эти ценности. And because it's natural to feel a sense of self-identity, Совершенно естественно для человека иметь какое-то чувство самоотождествления. we attribute these temporary designations as the self. И мы сразу же приравниваем эти временные обозначения со своей сущностью. We interact with each other on the basis of these designations. Мы взаимодействуем друг с другом на основе этих обозначений. We make friends with those who share the same designations. Мы дружим с теми, кто также разделяет те же самые обозначения. We make enemies, unfortunately, of those who do not. И, к сожалению, мы становимся врагами с теми, кто не разделяет с нами наши обозначения. But, and therefore, to live together in harmony is very difficult when one doesn't know his true designation. Но очень сложно жить в гармонии тогда, когда люди не знают своей истинной духовной сущности. And Srila Prabhupada tried to build a house the whole world could live in. Шрила Прабхупада попытался построить дом, в котором весь мир мог бы жить, By introducing a very revolutionary concept. внедряя очень революционную концепцию. In fact, Srila Prabhupada was a revolutionary. На самом деле Шрила Прабхупада был истинным революционером. And it is stated in the Srimad Bhagavatam that the message of Srimad Bhagavatam was meant to give people an spiritual understanding or spiritual knowledge who are in a misdirected civilization. В Священном Писании Шримад Бхагаватам сказано, что это Писание дает людям духовное знание, которое позволяет им убрать завесу, в результате которой весь мир сбит с толку. And the misdirected civilization was simply based upon this one misunderstanding. И вся наша цивилизация сбита с толку в результате всего лишь одного недоразумения. That life is eternal. Недоразумение заключается в том, что люди не понимают, что жизнь является вечной. And our identification with these physical bodies is temporary. И наше отождествление с этими физическими телами является временным. And the goal of our civilizations is to not simply satisfy the needs of the body. И смысл существования нашей цивилизации не в том, чтобы просто удовлетворять потребности наших тел, But to satisfy the needs of the self. а в том, чтобы удовлетворять потребность нашей духовной сущности. Srila Prabhupada used an analogy in this connection. Шрила Прабхупада в этой связи приводил такую аналогию.
he used an analogy of a mathematical equation. Он приводил аналогию математического уравнения. And he said that if one is working on a very complex mathematical equation, Он говорил, что если кто-то работает над очень сложным математическим уравнением, and in the beginning one has written in the equation that 2 plus 2 equals 5, и в самом начале этого уравнения он написал 2 плюс 2 будет 5, then when we come to the conclusion of our equation, то когда он приходит к выводу этого уравнения, no matter how complex it is, how much time it's taken us to complete it, независимо от того, сколько бы времени не потребовалось на то, чтобы завершить это математическое уравнение, the conclusion will have to be false because in the beginning there was a very significant error. вывод будет ложным, потому что ошибка была в самом начале. He compares this to modern society. Я вам приводил пример с современным обществом. That in our modern society we're becoming very complex. Наше современное общество становится очень сложным, изощренным. But when modern society is organized in a very complex way around a significant error, Но когда это сложное, изощренное общество выстраивается вокруг очень существенной ошибки, then no matter how complex the society is, at the end you won't get the proper answer. независимо от того, насколько сложным не было бы это общество, в конце концов результат будет плачевным. And that significant error that the modern society has committed in the very beginning is to organize society only on the basis of the body. И самая значительная ошибка, которая произошла в самом начале уравнения существования нашего общества, заключалась в том, что люди посчитали, что они являются своими телами, Without recognizing the needs of the soul. не признавая потребностей души. Therefore, whatever the result is, it will have to be false. Поэтому какой бы ни был результат, он будет ложным. Because there is a very significant error in the beginning. Потому что с самого начала произошла очень существенная ошибка. Therefore, Srila Prabhupada tried his best to introduce spiritual knowledge into society. Поэтому Шрила Прабхупада изо всех сил пытался внедрить духовное знание в общество. And spiritual knowledge means to know who I am, Духовное знание заключается в том, чтобы понять, кто я есть, who is the Supreme, кто является Верховный Господь, and what is my connection with Him. и какова моя связь с Ним. Not very complex, it's actually very simple. На самом деле, не очень сложное уравнение, достаточно легкое уравнение. But although it's so simple, it's so difficult to follow. Но хотя оно настолько простое, его также очень сложно им исследовать. Because we tend to forget what our actual purpose of life is. Потому что мы имеем склонность к тому, чтобы забывать, в чем заключается смысл нашей жизни. And we get caught up living a way of life which is not consistent with our internal spiritual needs. И мы имеем тенденцию вести такой образ жизни, который не соответствует нашим внутренним духовным потребностям. Another question I was asked is how to live a holistic way of life. Еще один вопрос, который мне был задан, заключался в том, как вести такой целостный образ жизни. And what does it mean to live a holistic way of life? И что означает вести целостный образ жизни. And I answered by saying that a holistic way of life means how to meet all of our needs simultaneously. И я ответил, что целостный образ жизни заключается в том, чтобы вести такой образ жизни, который бы отвечал всем нашим потребностям одновременно. Without neglecting our spiritual needs. Без того, чтобы пренебрегать своей духовной стороной. Because sometimes we get caught up in I have this part of my life and I have this part of my life. Потому что иногда мы запутываемся. Вот у меня эта часть моей жизни есть, и вот другая часть моей жизни. But I can't bring them together. Но я не могу сопоставить обе эти части жизни вместе. I have these aspirations, but I have these demands. Вот у меня есть эти устремления, но у меня есть эти потребности. And I can't bring them together. И я не могу их никак тоже соединить. And we live in a constant internal conflict of how to bring them together.
И мы живем в таком постоянном внутреннем конфликте, который сводится к тому, как это все склеить вместе. Sometimes we win, Иногда мы побеждаем, sometimes we lose. а иногда мы проигрываем. More often we lose. Чаще всего мы проигрываем, Sometimes become discouraged. а иногда мы разочарованы. We try to set new ideals in life, Мы пытаемся в жизни добиться новых идеалов, new goals that add on a spiritual dimension to life. новых целей, которые добавляют новые измерения нашей жизни. We try to be good to others, Мы пытаемся быть хорошими с другими. treat others as we would expect others to treat us. Мы пытаемся относиться к другим так, как мы хотели бы, чтобы они относились к нам. These are also, they're very good values, Это также очень хорошие ценности. but they still don't satisfy the need of the soul. Но они, тем не менее, не удовлетворяют потребностей души. And because although we may treat others good and expect others to treat us good, Потому что хотя мы можем хорошо относиться к другим и ожидать, чтобы другие относились хорошо к нам, still every living being has a very, very important need to understand what is our relationship with the Supreme. тем не менее, каждое живое существо обладает такой внутренней потребностью осознать свои взаимоотношения со Всевышним. When one knows what is the relationship with the Supreme, it's like watering the root of the tree. Когда кто-то пытается осознать свои взаимоотношения со Всевышним, это подобно тому, как он поливает корни дерева водой. By watering the root of the tree, then all the branches, leaves, and twigs are simultaneously nourished. Поливая корень дерева водой, одновременно все листья, все ветви, весь ствол получает воду. One doesn't have to independently go to each leaf to nourish the leaf. Нет необходимости поливать по отдельности каждый листочек. Simply by going to the root, all leaves are taken care of. Просто когда вода попадает к корню, тогда все дерево получает насыщение. Or by providing food to the stomach, simultaneously all the limbs of the body are also fulfilled. Или, например, когда пища попадает в желудок, тогда автоматически все члены тела получают насыщение и силу. We do not have to give food to any other part of the body except to the stomach. Нет необходимости кормить по отдельности каждый член своего тела, если мы помещаем пищу просто в желудок. In the same way, one has to understand what is the root of everything that exists. Точно так же человек должен понять, что является корнем всего существующего. And how, by satisfying the root, we can satisfy all the leaves, branches, and twigs simultaneously. И понять, как, удовлетворяя этот корень, он автоматическим образом удовлетворяет все листочки, все веточки и ствол. We may try to satisfy others and become disappointed. Мы можем в жизни пытаться удовлетворить других людей и будем разочарованы. Sometimes we work so hard to try to satisfy those who we care for. Иногда мы так тяжело трудимся для того, чтобы попытаться удовлетворить тех, о ком мы заботимся. And then still we feel disappointed that we've inadequately been able to satisfy them. И затем, в конечном итоге, мы испытываем разочарование, потому что так и не смогли адекватно их удовлетворить. And therefore we look to satisfy others. И поэтому мы начинаем думать, что надо кого-то еще удовлетворять. Sometimes we become disillusioned in our efforts to satisfy others. И затем рассеивается наша иллюзия относительно наших попыток удовлетворять других людей. We see our experience, we have to keep on giving, and sometimes it seems like an endless effort. И вот в наших усилиях мы пытаемся давать, и в конечном итоге нам может показаться, что наши усилия просто бесконечны, но они все равно ни к чему не приводят. And neither can we satisfy them, nor feel satisfied ourselves. И мы не можем удовлетворить и их, и сами также не чувствуем удовлетворения. It's the same principle. Тот же самый принцип But it's like watering the leaf of the tree and neglecting the root. Заключается в том, что мы просто пытаемся полить каждый листочек дерева вместо того, чтобы поливать корень. We may have so many leaves that we share a common place on the same branch. Может быть, на той же ветви, на которой мы живем, есть очень много листьев. But if we go to the root,
then not only is that all the leaves in that branch satisfied, but all the leaves of the tree are satisfied. Но если мы поливаем корень, то не только листья на нашей ветке получают насыщение, но листья всего дерева получают насыщение. Therefore, to know what is the root is the actual important pursuit in life. Поэтому очень важная цель, которую мы должны преследовать в жизни, заключается в том, чтобы познать, что является корнем всего. And the pursuit of life is meant, or to be aimed, to know what is that root. И вот смысл этой жизни направлен на то, чтобы понять, что является корнем. That is the purpose of life. В этом заключается смысл жизни. There is a verse in the Srimad Bhagavatam, Kamasya Nindriya Pritya Lavo Jivitriya Vata Jivasya Tattva Jigasa Nata Yasya Karma. Life's desires should not be directed towards simply gratifying the senses. В Священном Писании Шримад Бхагаватам есть такой стих, где говорится, что все наши желания в жизни не должны сводиться только к тому, что удовлетворять наши чувства. One should desire to live only because the human form of life enables one to inquire into the absolute truth. Человек должен желать жить в этом теле только потому, что это тело позволяет ему задавать вопросы об абсолютной истине. This is the goal of all of our work. И в этом заключается цель всей нашей деятельности. In other words, the goal of everything that we do in this world is to understand what is my relationship with the Supreme. Другими словами, цель всего того, что мы делаем в нашей жизни, заключается в том, чтобы понять, каковы мои взаимоотношения со Всевышним. It doesn't mean we don't work in this world. Это не означает, что мы не работаем. It doesn't mean we neglect our physical needs or the physical needs of others. Это не означает, что мы пренебрегаем своими физическими потребностями или потребностями близких нам людей. But it means that we have a purpose for taking care of the physical needs of ourselves and of others. Но это означает, что есть определенный смысл того, почему мы заботимся о своих физических потребностях и о физических потребностях близких нам людей. The human form of life is compared to be like a boat. Человеческая форма жизни сравнивается с кораблем. And the boat is meant to carry us across the ocean. Эта лодка или корабль предназначена для того, чтобы помочь нам пересечь океан. And these great sages who are equipped with spiritual knowledge are meant to be like the captain of the boat. Великие мудрецы, которые обладают духовным знанием, они подобны капитанам на этих кораблях. And the words from the spiritual textbooks, scriptures, are described to be like favorable breezes. А слова священных писаний сравниваются с благоприятным попутным ветром. When there's a suitable captain and favorable breezes and an efficient boat, and one can fly across the ocean. Когда есть достойный капитан, когда есть хороший попутный ветер, и когда есть подобающая лодка, тогда есть все шансы переплыть океан. And to achieve the destination which lies on the other side. И достичь предназначения, высшего предназначения, которое находится на другом берегу этого океана. Therefore, Srimad Bhagavatam states that is the purpose for life. Поэтому Шримад Бхагаватам говорит, что в этом заключается смысл человеческой жизни. That is the purpose for living in this body. В этом заключается смысл того, почему мы живем в этом теле. Srimad Bhagavatam, because when the body is utilized for that purpose, Потому что когда тело используется для этой причины, then one becomes satisfied upon aspiring for that goal. то тогда человек достигает внутреннего удовлетворения, когда он стремится к этой цели. Srimad Bhagavatam states, what is the value of a prolonged life which is wasted and experienced by so many years in this world? Шримад Бхагаватам говорит, в чем заключается смысл долгой жизни, если человек проживает эту жизнь, так и не обретая какого-то духовного опыта. Better one moment of full consciousness. Лучше всего лишь одно мгновение, но прожитое в полном сознании. Because that will enable him to search after his ultimate interest. Потому что это позволит человеку сфокусироваться на своем конечном результате. In other words, what is the value of living so many years in this world, in this body? Другими словами, какой смысл того, что мы живем так много лет в этом теле? If one has failed to fulfill the purpose of life. Если человек так и не достиг смысла в своей жизни.
better live one moment Лучше прожить просто одно мгновение, than hundreds of years. чем сотни лет. Because if in that one moment he's understood what his ultimate interest is, Потому что если за это мгновение человек поймет, в чем заключается истинный смысл его жизни, he would have fulfilled his purpose in life in that one moment. то тогда он достиг бы смысла своей жизни за это одно мгновение. Rather than having wasted hundreds of years without even knowing what the purpose of life is. Вместо того, чтобы просто протратить сотни лет, прожив жизнь, в которой он так и не познал, в чем заключается истинный смысл человеческой жизни. It's not simply to enjoy and to be happy now. Жизнь не предназначена просто для того, чтобы наслаждаться и быть счастливым сейчас. But actually it's a very valuable gift to take birth as a human being. На самом деле, возможность родиться в человеческом теле – это очень великая драгоценность. Because the human form of life has great potential. Потому что человеческая форма жизни обладает большим потенциалом. And that great potential is that one can realize one's relationship with the Supreme. И этот великий потенциал заключается в том, что мы можем осознать свои взаимоотношения со Всевышним. We often use the example, Мы часто приводим этот пример. and I use this example oftentimes because many people can relate to it. Я часто привожу этот пример, потому что многие люди легко могут, как сказать, воспринять его. If somebody gives you a valuable gift, Кто-то дает вам большую драгоценность. you immediately think how to use it to its full potential. Вы сразу начинаете думать о том, как использовать эту драгоценность по полной, то есть используя полностью весь его потенциал. For instance, if I were to tell you I had an iPhone 6, Например, если я скажу вам, что у меня есть iPhone 6, what would you think? о чем вы бы подумали? First, you'd probably think, I don't believe you, Наверное, в первую очередь вы бы подумали, что я тебе не верю. because I know I have an iPhone 5 and I know the iPhone 6 is on the way. Потому что у меня iPhone 5, и я уверен, что iPhone 6 еще в природе не существует. Because if the iPhone 6 was out, I would have it. Потому что если бы iPhone 6 был, он бы был бы у меня в кармане. But if I said I had an iPhone 6 I wanted to give you as a gift, Но если бы я все-таки сказал, у меня есть iPhone 6, я хочу дать тебе подарок, then all of those who had something less would immediately think, what does it do? и те, у кого были айфоны с меньшими качествами, габаритами, What makes it, они бы подумали, а на что годится этот iPhone? what makes it better than the phone I have? Чем этот iPhone 6 лучше, чем тот телефон, который у меня есть? And if I gave it to you and you said, okay, here, this is yours now, И если бы я все-таки подарил, вот тебе iPhone 6, это тебе подарок, immediately you'd probably be looking up in the manual to think, what does the 6 do that the 5, the 4, and the 3 don't do? вы бы подумали, что надо бы посмотреть, чем отличается шестой iPhone от пятого, четвертого, третьего iPhone. I want to use it to its full potential. Потому что я хочу использовать этот iPhone, используя полностью весь его потенциал. Why should I use it like my old iPhone when it does so much more? Почему я должен его использовать как свой старый iPhone, если iPhone 6 обладает гораздо большим потенциалом? So, therefore, first thing I do is learn how to use it to its full potential. Поэтому самая первая вещь, которую я хочу сделать, это понять, как этот iPhone работает в соответствии со своим полным потенциалом. The human form of life is the same. И вот то же самое касается человеческой формы жизни. It's a gift. Это дар. An intelligent person should be thinking, how do I use it to its full potential? Разумный человек должен подумать, вот как использовать человеческую форму жизни, используя весь потенциал, который есть в этом теле. I could do so much more with it if I only knew what it could do. Если бы я понимал, чего можно добиться в этом теле, я бы использовал весь потенциал этого тела. An intelligent person should be looking in the manuals. Разумный человек должен смотреть в учебники, What can the human form of life do? в инструкции, что же там описывается относительно человеческой формы жизни. What can I accomplish with this human form of life that I can't accomplish in another form of life? Чего я могу добиться в этом человеческом теле по сравнению с другими какими-то телами в этом мире? Should I live simply to eat, sleep, mate, and defend?
Должен ли я прожить эту человеческую форму жизни просто для того, чтобы есть, спать, обороняться и совокупляться? Animals do that. Ну, то же самое делают животные. I have a human form of life. А у меня человеческая форма жизни. Why should I settle for the iPhone 2, iPhone 3? Why not settle for the iPhone 6? Почему я буду использовать это тело на уровне iPhone 2 или iPhone 3, если мне дали туда iPhone 6? And use it to its full potential. Лучше я буду использовать его как полный потенциал. So, human form of life means to ask these questions. Вот человеческая форма жизни, смысл человеческой формы жизни заключается в том, чтобы задавать такого рода вопросы. What is the full potential I can achieve in this human form of life? Каков полный потенциал, которого я могу достичь в этой человеческой форме жизни? Why should I simply struggle to achieve all these other things that even lower life forms can achieve? Зачем мне стремиться к тому, чтобы достичь всего того, чего могут достичь даже обычные животные в своих телах? And still be dissatisfied. И при этом еще остаться все равно неудовлетворенным. And the simple reason is because we do not know what is the root and how to water the root. И причина заключается лишь в том, что мы так и не поняли, в чем, где корень. And the human form of life means to investigate what is the actual root. Человеческая форма жизни означает, что мы исследуем и пытаемся выяснить, где находится корень. Therefore, how to live life consistent with spiritual ideals. Итак, как прожить свою жизнь, которая бы соответствовала нашим духовным идеалам? Because that is what Srila Prabhupada came to teach. Это то, чему пришел научить Шрила Прабхупада. Not just a philosophy, Прабхупада пришел дать нам не просто философию. but a way to live consistent with philosophy. Он дал нам образ жизни, который соответствует этой философии. A way to fulfill our bodily needs and at the same time satisfy the needs of the soul. Он дал нам образ жизни, который удовлетворяет наши потребности тела и также который удовлетворяет потребности нашей души. Because obviously satisfaction is something everyone is looking for. Потому что очевидно, удовлетворение это то, что ищет каждый из нас. I was a teenager in the 60s. В 60-х я был тинейджером. I grew up with the song I Can't Get No Satisfaction. И я вырос на этой песне, что я так и не могу добиться удовлетворения. And 60s, 70s, 80s, 90s, and doesn't make any difference which decade, which generation. И на самом деле нет большой разницы. 60-е, 70-е, 80-е, 90-е. Никто так и не может найти удовлетворение. Of course, the Rolling Stones are still touring 50 years later. Конечно же, бессмертные Rolling Stones до сих пор устраивают свои турне по всему миру. And they're still singing the same songs. И после 50 лет они поют те же самые песни. But I Can't Get No Satisfaction is definitely one of their most prominent hits. Но один из их самых известных хитов, I Can't Get Satisfaction, я не могу добиться удовлетворения, так и остался хитом. How to become self-satisfied? Как все-таки добиться внутреннего удовлетворения? Arjuna asked Krishna that question in Bhagavad Gita. В Бхагавад-гите Арджуна задает Кришне этот вопрос. He said, what is the symptom of a man who's in transcendental consciousness? How does he eat? How does he walk? What does he do? Он задает вопрос, каковы признаки человека, который достиг духовного просветления, как он ходит, как он сидит, как он ест. He says that when a man gives up all desires which arises from mental concoction, И Кришна отвечает, что когда человек оставляет все свои материальные желания, которые являются всего лишь порождением ума, and he finds satisfaction in the self alone, и когда он достигает удовлетворения своей собственной сущности, then he's said to be in pure transcendental consciousness. тогда о нем говорят, что этот человек утвердился в чистом трансцендентном сознании. Self-satisfied. Он самоудовлетворен. That is the symptom of a person who has learned how to live life consistent with the way his philosophy dictates. Это признак личности, который достиг удовлетворения, живя целостно, ведя такой целостный образ жизни, который соответствует его телесным потребностям и также соответствует его внутренним духовным потребностям. He's learned how to become self-satisfied, and because he's self-satisfied, he can treat others with respect.
Он научился жить, живя самоудовлетворенным образом жизни, потому что он самоудовлетворен, поэтому он может оказывать другим почтение. He can treat others with compassion. Он может относиться к другим с состраданием. Because he doesn't need anything from anyone. He's self-satisfied. Потому что ему ни от кого ничего не нужно, он самоудовлетворен в себе. That is a symptom of a self-satisfied person. Это признак самоудовлетворенной личности. That they don't need anything from anyone. Ему ничего ни от кого не нужно. They don't need to exploit anyone. Ему не нужно никого эксплуатировать. Because they found a source of satisfaction inside, within. Потому что он нашел источник удовлетворения внутри, в душе. And those who find their satisfaction within Те, кто нашли свое удовлетворение внутри, are those who actually understood what is their connection with the Supreme. и те, кто осознали, в чем заключается их связь со Всевышним. Srila Prabhupada taught how to find satisfaction within. Шрила Прабхупада учил нас тому, как находить удовлетворение внутри. It's not that one immediately becomes self-realized, Не так, конечно, что человек сразу же становится самореализованным. but he would oftentimes quote the verse from Bhagavad Gita. Но он часто цитировал стих из Бхагавад-гиты. Raja Vidya Raja Guyam Bhavita Gitam Uttamam Pratyaksha Bhagavam Dhamyam Shishukam Kartam Avayam. This knowledge is Raja Vidya, the king of all knowledge. Это знание является Раджа-видьей, царем всего знания. And it is the most secret of all secrets. Это знание является секретом среди всех секретов. And because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. И так как эта тайна дает нам осознание своей сущности, то поэтому это знание является смыслом религии. It is everlasting and joyfully performed. Это знание вечное, и совершение его, или осознание его радостно. The king of knowledge. Это царь всего знания. Secret of all secrets. Тайна всех таинств. And not only that, but it gives direct perception of the self by realization. И не просто тайна, но это тайна, которая дает нам непосредственный опыт осознания своей сущности. One doesn't have to wait until the end of life to become satisfied. Человеку не нужно ждать конца своих дней для того, чтобы добиться самоудовлетворенности. One can immediately feel satisfaction within. Человек сразу может почувствовать удовлетворение внутри And experience direct perception of the self. и осознать, получить непосредственное восприятие сущности. Krishna also says, Vishaya vinivartate naraharasya dehina rasabhajam rasopyasva param jishtva nivartate. The embodied soul may restrict himself from sense enjoyment, although some taste still remains. Кришна также говорит в Бхагавад-гите, что обусловленная душа может воздерживаться от чувственных наслаждений, но внутри какой-то вкус к ним остается. But ceasing these engagements by experiencing a higher taste, he becomes fixed in consciousness. Однако, испытав высшее наслаждение, человек тогда очень быстро избавляется от низшего материального вкуса. When one experiences a higher taste, then those which are lower automatically become less significant. Когда человек испытывает высшее наслаждение, то тогда вкус к низшим каким-то вещам сразу же уходит. Srila Prabhupada taught us about spiritual life by introducing what is that higher taste. Шрила Прабхупада учил нас духовной жизни, внедряя или давая нам возможность испытать высшее наслаждение. He gave us the opportunity to experience it, even though we, for some of us, like myself, didn't even know we were looking for it. Он давал нам возможность испытать высшее наслаждение, хотя таким, как я, например, хотя у нас по-другому вообще никаких шансов бы не было. He was so kind that he said, "Here, taste." Он был настолько добрым, что говорил: вот, попробуй. Didn't ask for anything. Он не просил ничего взамен. He didn't want anything from us. Он ничего не хотел от нас. He just came to give. Он просто пришел нам это дать. That's all he wanted. Это все единственное, чего он хотел. That we take. И мы это принимаем. And that we saw that, we experienced that in his presence. Мы это приняли, мы это ощутили в его присутствии. That wherever he would go, he would simply tell others about Krishna. Куда бы Прабхупада ни приезжал по миру, он просто рассказывал всем другим о Кришне. He was satisfied with wherever he was staying. Где бы он ни жил, он был полностью удовлетворен. He never asked anything for himself. Он никогда для себя ничего не просил. And if he accepted anything for himself, it was only on behalf of Krishna. И если он просил что-то,
то просил только от имени Кришны. Not for himself, Но просил не для себя, but for us. а для нас. Because we have got the opportunity to offer something to Krishna by offering to him. Потому что мы таким образом получали возможность что-то предложить Кришне, предлагая это Прабхупаде. But he was satisfied. He said, anywhere, he could be perfectly satisfied. Сам, куда бы он ни приезжал, он был полностью удовлетворен. He didn't need anything from us. От нас ему ничего не нужно было. Because he already had his relationship with Krishna. Потому что у него уже были его взаимоотношения с Кришной. And because he was motivated to share that experience with others. И так как у него, его мотивация заключалась в том, чтобы делиться этим опытом с другими, Those of us who had great fortune to meet him and to serve him, те из нас, кто получил эту великую удачу в форме того, чтобы встретиться с ним и учиться у него, we could immediately experience the inspiration to do something for him. мы сразу же получали вдохновение делать что-то для него. It was very pleasing. Это очень сильно удовлетворяло. It was satisfying. Это приносило внутреннее удовлетворение. It was mystical. Это был мистический опыт. It was so mystical that all those things that we were doing before somehow seemed to be less significant. Это был настолько мистический опыт, что все то, чем мы занимались до сих пор, просто казалось сразу же незначительным. We were hippies, Мы были хиппи, addicted to so many things. мы были привязаны к очень многим вещам. But just doing something for Srila Prabhupada was so much more satisfying. We gave them up. Но мы оставляли все свои привязанности только потому, что делать что-то для Шрилы Прабхупады доставляло столько радости. If somebody else would have told me to give them up, I would have cursed them. Если бы кто-то мне сказал, что я просто так должен отказаться от своих привязанностей, я бы его проклял. Never. I would have thought in a million years to give up those things. Да, ни за что в жизни. Да, на протяжении миллионов лет я бы не додумался оставить все это. But Prabhupada could do it. Но Прабхупада это мог сделать. Not because he asked me to give them up, Не потому, что он меня просто просил оставить привязанности, because he gave me something better first. а потому что вначале он дал мне кое-что лучшее. That's what he did. Вот что он делал. He created a mystical experience in the lives of anyone who came in touch with him. Он создавал этот мистический опыт в жизни каждого человека, который с ним соприкасался. He said, here's Krishna, Он говорил, вот Кришна, take. бери, I don't want anything. мне ничего не нужно, Please just take. просто возьми. And take him, how? In the form of his name? И возьми его как? В форме его святого имени. Please chant Krishna's name. Пожалуйста, воспевай имя Кришны. Chant and be happy. Воспевай и будь счастлив. That was Prabhupada's vision. Таково было видение Шрилы Прабхупады. Chant and be happy. Воспевай и будь счастлив. Oh, if it were only so easy, we may think. Мы можем подумать, но если бы это было так легко. Sounds too easy. Слишком легко, слишком по-простецки. But he gave that taste. Но он давал нам этот вкус. And when one gets just a little taste, then one begins to experience. Yes, now I'm starting to understand who I am. И вот когда человек обретал этот вкус, он начинал понимать, да, вот теперь я начинаю понимать, кто я такой. I spent so much time trying to satisfy the person who I thought it was. Я потратил столько времени, пытаясь удовлетворить личность, которую я считал, что я знаю. But one moment, getting an experience of who I am, just put all that to rest. Но всего лишь одно мгновение, получив реальный опыт того, кем я на самом деле являюсь, я смог все это отбросить. We didn't have to wait for some post-dated check. Нам не нужно было ждать какого-то чека, который мы должны будем получить в будущем. He didn't tell us, oh, perform all these austerities, accept all these difficulties, and wait 100 years, and maybe you might experience something. Он не говорил нам, о, совершайте все эти аскезы, проводите все эти ритуалы, и тогда через 100 лет, может быть, что-то там получите. And we just sit there and chew our fingernails and waiting for something to happen. Грызли ногти и ждали этого откровения. No. Нет. Even his glance was sufficient. Достаточно было одного его взгляда. Even just giving his glance, one felt immediately connected to something that was beyond this world. Он мог бросить на человека просто один взгляд, и человек сразу же чувствовал, что у него есть связь с чем-то, что находится за пределами этого мира. Such is the power of a devotee.
who's connected to Krishna. Таково могущество преданного, который связан с Кришной. When you touch an electric wire, if it's connected to the powerhouse, you'll feel it. Когда вы касаетесь к электрическому оголенному проводу, если этот провод связан с электростанцией, вы почувствуете. If it's connected, as soon as you touch it, Как только вы прикоснетесь к нему, вы почувствуете это. Prabhupada was connected to the Supreme. А Прабхупада был связан с Верховным. And he taught everyone else how to be connected to him. И он обучал каждого человека, как получить эту связь с Верховным. It wasn't so difficult. Это было отнюдь не сложно. He said, just simply chant Hare Krishna. Просто воспевай Хари Кришна. Hear about Krishna. Слушай о Кришне. Tell others about Krishna. Рассказывай другим о Кришне. Read about Krishna. Читай о Кришне. Make Krishna your life. Сделай Кришну своей жизнью. And because he gave us Krishna, И так как Он дал нам Кришну, he taught us how to live in Krishna то Он consciousness. научил нас тому, как жить в сознании Кришны. Not just by his words, Не просто своими словами, by his example. но своим примером. This is how Srila Prabhupada distributed Krishna consciousness. Это то, как Шрила Прабхупада распространял сознание Кришны. It's one thing to speak so much philosophy, Одно дело говорить много философии, but when somebody lives philosophy, но когда кто-то живет в соответствии с этой философией, then immediately you think, I want to become like that. то тогда вы сразу начинаете думать, я хочу быть таким же. How do I become like that? Как я могу стать таким же? How do I become satisfied? Как я могу достичь удовлетворения? How do I become compassionate? Как я могу обрести сострадание? How can I start caring about others? Как я могу заботиться о других? Srila Prabhupada taught us not only philosophy, but how to live the philosophy. Шрила Прабхупада обучал нас не просто философии, он учил нас тому, как применять философию, жить в соответствии с философией. And there are no secrets, it was very simple. Не было на самом деле секрета, все было очень просто. And we used to say that Krishna consciousness is for the simple. Мы имели обыкновение говорить, что сознание Кришны для простых. We don't have to make it very complicated. Нам не нужно ничего в нем усложнять. So simple is that all we have to do is add Krishna to our lives. Все настолько просто, что единственное, что нам нужно сделать, нам нужно к своей жизни добавить Кришну. That's all that's missing. Вот единственное, чего нам не хватает. Everything else is available in abundance. Все остальное в достатке. What's missing is Krishna consciousness. Чего не хватает, это сознание Кришны. This is the added necessity of life that everyone needs to add to life. Вот это вот та самая необходимость, которую необходимо добавить к нашей жизни. Та самая добавка, которую нужно добавить. In order to feel more complete. Для того, чтобы почувствовать себя более полным. But if we don't pursue that in life, Но если мы не стремимся к этому в своей жизни, then we'll try to become complete by adding so many unnecessary necessities. то мы попытаемся как-то стать полными в себе, добавляя какие-то бесполезные вещи. Sounds like a contradiction of terms, doesn't it? Выглядит как противоречие в терминах, в словах, разве не так? What is an unnecessary necessity? В чем бесполезная необходимость или необходимая необходимость? Srila Prabhupada uses that term actually. Шрила Прабхупада на самом деле использовал этот термин. A necessary necessity is something that we think is necessary, but it's not. Не необходимая необходимость – это то, что мы считаем необходимым, но на самом деле не является таковым. Just like sometimes people think, I have to have this, it's necessary. Люди иногда думают, вот мне нужно это иметь, потому что это необходимо. But why do they have to have it? Но почему им нужно это иметь? Sometimes it's only because they want it so bad that they have to have it. И иногда это только потому, что они так сильно этого хотят, что потому что они сильно этого хотят, поэтому это становится необходимостью. And because I want it so bad, it's necessary. И так как я очень сильно этого хотел, поэтому это превращается в необходимость. Because I won't become peaceful until I get it. Потому что я никак не достигну умиротворения, пока не получу этого. So that's how we define what's necessary. Вот так мы иногда определяем, в чем необходимость, что является необходимостью. But even when we get it, we're not peaceful. Но затем,
Когда мы получаем это, мы понимаем, что мы не можем быть удовлетворенными. Because there's always a better model coming out next month or next year. На следующий месяц или через год выходит новая модель. And they'll immediately become agitated. Oh, I want to get one that's better. И наш ум опять обеспокоивается, о, мне нужна новая модель. Sometimes we think, oh yes, I just need to be married. Иногда мы думаем, ну все, надо жениться. And then they get married and think, oh, I need a better model. Затем мы женимся, и потом мы думаем, ну мне нужна модель получше теперь. This model doesn't satisfy my needs. Старая модель больше меня не удовлетворяет мои потребности. It's never ending. И вот так вот без конца. What's the difference between what we need and what we want? В чем разница между тем, в чем мы действительно нуждаемся, и с тем, что мы хотим? And we won't know the difference between what we need and what we want until we actually experience a higher taste. И мы так и никогда не познаем разницу между тем, чего мы хотим, и тем, в чем мы действительно нуждаемся, пока мы не познаем высший вкус. Because we'll always try to become more complete by taking that which is not necessary. Потому что мы всегда будем пытаться стать более такими полными, принимая то, что не необходимо. It's called an unnecessary necessity. Это называется не необходимая необходимость. Trying to become more complete by simply pursuing that which is not necessary. Попытка стать более полным в себе, принимая за необходимость не необходимые вещи. So therefore, one has to learn how to discriminate between what one needs and what one wants. Поэтому человек должен научиться проводить различия между тем, в чем он действительно нуждается, и тем, что он просто хочет. We oftentimes also use this example about necessities of life. Мы также иногда приводим такой пример относительно нужд в человеческой жизни. That whenever we use the term necessities of life, immediately we think about food, water, air. Мы, когда используем этот термин «нужды жизни», мы думаем о воде, о воздухе, о еде. It's natural to think that way. Ну, как бы это естественно думать таким образом. You agree these are necessities of life? Согласна? Ну, как бы это нужды, это необходимости жизни. Yes, no? Да или нет? Yes. They're necessities for life. Ну, это нужды в жизни, да? But actually, they're necessities for maintaining life in this body. Но на самом деле это нужды, которые необходимы для того, чтобы поддерживать жизнь в этом теле. But life is eternal. Но жизнь по себе, сама по себе вечная. And life has its own necessity. И у жизни есть свои нужды. Not just that which is necessary for maintaining life in the body. Нужды, которые отличаются от нужд, необходимые для того, чтобы поддерживать нужды просто тела. Air, food, water is necessary. Воздух, еда, вода необходимы, To maintain life in the body. чтобы поддерживать жизнь в теле. But to know who I am means to know what is the necessity of my life. Но познать, кто я есть, означает удовлетворить потребность и необходимость моей души. And to fulfill that need in my life. И вот таким образом мы удовлетворяем потребность своей жизни. Every life has its own necessity. Каждая жизнь имеет свою нужду или свои нужды, Which goes beyond this temporary body. которые превосходят нужды временного тела. And Srila Prabhupada taught us what is the necessity of life. И Шрила Прабхупада учил нас, в чем заключается нужда этого тела, этой жизни. Even more important than the air we breathe and the water we drink. Эти нужды гораздо более важные, чем нужда в воздухе или в воде. Life's necessity is to know our connection with the Supreme. Нужда человеческой жизни заключается в том, чтобы познать нашу связь со Всевышним. And once knowing what is that connection, И когда мы познали эту связь, how do I act according to it? как теперь мне действовать в соответствии с этим пониманием? That's also a necessity of Это life. также нужда в жизни. How do I live consistent with my spiritual nature? Как я должен жить в соответствии со своими духовными нуждами? Does it mean I simply neglect the body? Означает ли это, что я просто начинаю пренебрегать потребностями тела? No, that's not recommended. Нет, мы это не рекомендуем.
One does not have to become an artificial renunciant, Человек не должен искусственно отрекаться. a great ascetic. Он не должен становиться великим аскетом. It's not necessary to perform severe austerities, Нет необходимости совершать суровые аскезы. to sit in a circle of fire, Нет необходимости сидеть в кругу, окруженным огнями. to submerge oneself in water. Нет необходимости погружаться в ледяную воду. These are not necessities. Нет необходимости в этом. These things are like ornaments, are external ornaments on the dead body. Все эти вещи являются просто внешними такими украшениями мертвого тела. The only necessity of life is to understand who is the Supreme, who is Krishna. Единственная нужда в жизни заключается в том, чтобы понять, кто является Всевышним, кто такой Кришна. And how can I please him? И как я могу его удовлетворить. Jivira Swarupoya Krishna Nichadas. The constitutional position of every living being is to serve the Supreme. Конституциональное положение каждого живого существа заключается в том, чтобы служить Всевышнему. It's not complete if we serve family, friends, society, humanity. Служение семье, друзьям, человечеству не является полным. We need to be able to understand what is the root. Нам нужно попытаться понять, в чем заключается корень. Srila Prabhupada came and gave us that root. Шрила Прабхупада пришел и дал нам этот корень. He gave Krishna in the form of his name. Он дал нам Кришну в форме своего имени. And told us that anyone who associates and serves Krishna's name is as good as associating and serving Krishna directly. И он сказал нам, что каждый, кто общается и служит святому имени, это равнозначно тому, что он будет общаться и служить самому Верховному. In this age, Krishna has made himself so easily accessible in his name. И в эту эпоху Кришна стал очень доступен посредством своего святого имени. And therefore we chant Hare Krishna. Поэтому мы воспеваем Харе Кришна. That is our life. В этом заключается наша жизнь. If you wonder why we sit chant so enthusiastically, it's because it's our life. Если вы удивляетесь, почему преданные сидят и так энтузиастично воспевают Харе Кришна, потому что это наша жизнь. And we give Krishna's name to others. И мы даем имя Кришну другим, Because that is also our life. потому что это также часть нашей жизни. That is how to spiritualize one's life. Это способ одухотворить нашу жизнь. Not very difficult. Это не очень сложно. As we said, it's very simple. Как мы уже говорили, очень все просто. But it'll seem very complicated to those who don't want to accept something very simple. Но те, кто не хотят эту простую вещь просто принять, для них это может показаться очень сложной вещью. Sounds too easy. Слишком просто. Must be some catch. Наверное, там какая-то уловка в этом. Just chant and be happy. Просто воспевать и быть счастливым. Of course, when we heard that when we first came to Krishna consciousness, we thought that sounds very, very nice. Chant and be happy. Когда мы пришли в сознание Кришны и услышали это, то мы подумали, очень, очень хорошо на самом деле звучит. Просто воспевай Харе Кришна и будешь счастлив. We found out also that it didn't happen immediately. Позже мы, конечно, выяснили, что это не прямо сразу так случается. That's not that we just chanted once and then all of a sudden we're happy for life. Не так, что мы один раз произнесли святое имя, и всю свою жизнь я счастлив. But Prabhupada said, go on chanting. Прабхупада говорил, просто продолжай воспевать. I was with Prabhupada in 1976 in Mayapur. В 1976 году я был вместе с Прабхупадой в Майяпуре. And when we were circumambulating the temple room, Мы обходили алтарную храмовую комнату просто в храме. and we were having big kirtan, and Prabhupada had a big smile on his face. Был большой киртан, и у Шрилы Прабхупады была широкая улыбка на лице. And there was a bell in the temple room, and every time he circumambulated, he used to stop at the bell. В храмовой комнате с потолка свисал колокол, и Прабхупада, каждый раз, когда он обходил по кругу и подходил к колоколу, он звонил в него. And then he would start ringing the bell slowly, ding, 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 and then faster, faster, faster. Он начинал медленно звонить, динь, 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 и потом быстрее, быстрее, быстрее. And then with one hand he was ringing the bell, with the other hand he was lifting his hand like this. И одной рукой он звонил в колокол, а другой вот так вот медленно поднимал ее вверх. He wanted us to dance more, Он хотел, чтобы мы танцевали еще больше, chant more. воспевали еще больше. The more we danced and chanted more and higher, the bigger the smile got. И чем больше мы воспевали, чем больше мы танцевали, тем шире становилась его улыбка. We found out the secret of spiritual life.
Все, мы поняли, в чем секрет духовной жизни. How to make Srila Prabhupada smile. Как сделать так, чтобы Шрила Прабхупада улыбался? He just simply wanted to see us increase our chanting and dancing. Он просто хотел увидеть, что мы увеличиваем свое воспевание и танцы. And he would stop every time and raise his hand like this. Он останавливался и поднимал свою руку таким образом. We would just follow the movement of his hands. Almost our heads were hitting the ceiling. Как по мгновению волшебной палочки мы следовали его движению, мы своими головами чуть ли не достигали потолка. And he would have the biggest smile on his face. У нас величественная улыбка на его лице. Then he walked around the temple room. Затем он вновь обходил алтарную комнату вместе с нами, опять останавливался, Again, slowly. Опять начинал очень медленно, Faster, faster, faster. быстрее, быстрее, быстрее. So he taught us that this is how to become happy in spiritual life. И он учил нас тому, как стать счастливым в духовной жизни. Simply chant Hare Krishna. Просто воспевайте Харе Кришна. Make it our lives. Сделайте это вашей жизнью. Tell others about the holy name. Рассказывайте другим о святом имени. Become happy ourselves by chanting the name. Станьте сами счастливыми, воспевая святое имя. And teach others to become happy. И учите других, как стать счастливыми. Because the happiness one gets from chanting can be experienced in this life. Потому что счастье, которое можно обрести от воспевания, можно обрести в этой жизни. And the more one chants, the more all the dust within the heart becomes clear. Чем больше мы воспеваем, тем больше мы сметаем пыль, которая покрывает наше сердце. All the misconceptions of life become completely eradicated. Все недопонимания нашей жизни полностью уходят из нашего сердца. It takes time, it doesn't happen overnight. Это занимает какое-то время, это не случится сразу за одну ночь. But one can actually experience transformation in life. Но человек может на самом деле испытать трансформацию в своей жизни. Otherwise, how can one give up all the things that we thought were so necessary? А иначе как мы могли бы оставить все те вещи, которые мы считали очень необходимыми? Only by experiencing a higher taste. Мы испытали высший вкус. That's what Srila Prabhupada came to give. Это то, ради чего Шрила Прабхупада пришел, чтобы нам дать. And his servants, we should give nothing less. И мы, как его слуги, должны давать что-то не меньше этого. We should give what he came to give. Мы должны давать то, что он пришел нам дать. We should taste it ourselves. Мы должны сами это испытывать вкус к этому. And once tasting the sweetness, we should share that sweetness with others. И затем, испытав эту сладость, мы должны делиться с этой сладостью с другими. This is Krishna consciousness. Это сознание Кришны. And those who are fortunate enough to understand this simple and clear message, И те, кто были удачливы настолько, чтобы понять это ясное и простое утверждение, will послание, experience a transformation in their hearts. смогут испытать эту перемену в своем собственном сердце. They'll see that their vision in life is completely transformed, changes. Они увидят, что их видение в жизни полностью трансформируется, полностью их меняет. They won't look upon others and thinking, how can they make me happy? Он не будет смотреть на других людей, думая, вот как эти люди могут меня сделать счастливым. But they'll simply think, how can I make them happy? Он будет думать, как я могу их сделать счастливым. When one actually advances in consciousness in this way, Когда человек продвигается в своем сознании вот таким вот образом, that one can take part in building a house, the whole world can live in. вот тогда человек может принять участие в строительстве дома, в котором весь мир может жить. It's not very difficult, Это не очень сложно. but it starts with ourselves. Но нужно начинать с самих себя. If we want to change others, we have to change ourselves first. Если мы хотим изменить других, мы должны вначале изменить самих себя. And if we want to change ourselves, we have to take fully what Srila Prabhupada came to give us. И если мы хотим изменить самих себя, мы должны полностью принять то, что пришел нам дать Шрила Прабхупада. So Srila Prabhupada was a real house builder. Вот Шрила Прабхупада был настоящим строителем домов. He was teaching us how to build a house that everyone could live in. Вот он учил нас тому, как построить дом, в котором весь мир смог бы жить. And whatever little skills I had building houses as a youth, И какие бы у меня ни были там способности в молодости к строительству домов,
have been somehow transformed into helping Srila Prabhupada continue to build his house. Так или иначе были трансформированы в то, что я начал помогать Шриле Прабхупаде строить его дом. I invite all of you to come and to live in Srila Prabhupada's house. И я вот хочу пригласить вас всех, чтобы вы начали жить в этом доме Шрилы Прабхупады. It doesn't mean you have to live in this building. Не означает, что вы вот в этом физическом здании должны жить. We don't have to live in the same building to live in the same home. Что мы не должны жить в одном и том же здании, чтобы жить в одном доме. It simply means changing our consciousness. Это означает, что мы просто должны изменить свое сознание. It means how to see everything connected to Krishna. Это означает, что мы начинаем видеть все в связи с Кришной. I thank you for listening. Спасибо вам большое за то, что вы послушали. About my stories of house building. Услышали мою историю о строительстве домов. Forgive me, I'm still not so expert into using my tools. Простите меня за то, что я до сих пор не настолько искусно использую свои инструменты. Fortunately, I have an expert carpenter to teach me. Но к моей великой удаче мне попался очень искусный плотник, под руководством которого я обучаюсь. Srila Prabhupada is always teaching me by his example. Шрила Прабхупада всегда учит меня на основе своего примера. And that's what keeps me going in my small attempts to learn. He's taught me how to build houses. Что вдохновляет меня и побуждает меня учиться дальше тому, как строить дома и помогать ему строить эти дома. Hare Krishna, thank you very much. Харе Кришна, спасибо вам большое. Some questions? Есть ли у кого-то какие-то вопросы? Вы говорите Прабхупада. Прабхупада, кто это вообще такой? Можно спросить? You say Prabhupada, who is Prabhupada? Prabhupada is my spiritual master. Prabhupada — это мой духовный учитель. That is Srila Prabhupada. Вот изображение Шрилы Прабхупады. Я извиняюсь, я вижу, вы базируетесь всегда на этого человека, на Прабхупаду. А почему речь о Христе нет у вас? Где Христос? Потому что Христос, Он умер за наши грехи. И вообще, у меня лично пример сегодня Христос. Я всегда базируюсь там. So, Не на человека, а на Христа. you are quoting so much Prabhupada, but for me personally, I'm usually basing my thoughts on Jesus Christ. I'm basing my ideas on Jesus Christ. Why you are basing your ideas on just a man? Well, Prabhupada taught me how to approach Krishna through his instructions. Прабхупада учил меня, как приблизиться к Кришне посредством его наставлений. Jesus Christ taught the same. Иисус Христос учил тому же самому. He said, no one can approach the Father except through me. Он говорил, что никто не может приблизиться к Отцу, за исключением через меня. I do not see any difference in what Jesus Christ taught and what Prabhupada taught. Я не вижу никакой разницы между тем, чему учил Иисус Христос и чему учил Прабхупада. But for me, I was fortunate enough to meet Prabhupada. Но мне повезло, что я смог встретить Прабхупаду. And therefore, I've learned from him. И поэтому я учусь у него. But there's no difference in message. Но в их послании нет никакой разницы. He's taught us. Разница в мудрости. Мудрость бывает свыше, и мудрость бывает земная. Я знаю, что у Христа всегда она свыше мудрости. А когда говорил Христос, когда человек... Мне нужно переводить, поэтому если вы хотите, чтобы я переводил все, то тогда говорите еще короче. Потихонечку, да? Да. So there is a wisdom which is coming from above, and there is a wisdom which is coming from the world. And I was taught that we should use the wisdom which is coming from above, from the spiritual plane. You were taught correctly. Вас правильно учили? I also quoted Krishna many times. Я также сегодня, если вы заметили, цитировал Кришну много очень раз. Я слышал об этом. I heard. There are no contradictions. Нету никаких противоречий. We have to see the universal principles. The essence of all religious traditions is to learn how to love God.
Мы просто должны увидеть универсальный принцип, который предоминирует во всех религиях. Все религии говорят о том, что нужно любить Бога. Rather than seeing differences, we should see the similarities. Вместо того, чтобы искать, в чем различия между религиями, давайте лучше искать, что их объединяет. There's only one supreme. Есть только один Бог. No competitors. У него нету конкурентов. Первая глава, вообще первая заповедь гласит: возлюби Господа своего всем сердцем и всем разумением, искать Бога. Библия об этом описана. Yes, that's the first commandment, to love God with all thy might. With all thy heart, with all thy... Yes. Да, верно. Господь благословит ваш дом, ваши хлеба, ваши воды. But what is that love? Но в чем заключается эта любовь? What is the symptom of love? В чем признаки любви? Ответность полностью возродиться для духовного мира. To reject Вообще жить в святости, everything and to live a holy life. Love means to serve the beloved. Любовь означает, что вы служите возлюбленному. Мы служим и оставляем, да, все наши привычки, да, вот эти все вот эти. Yes, we are serving and we also Живем reject our духовной habits жизнью, and we are living in пишет a Библия. spiritual life. Проповедуем, говорим We are Слово preaching, Господа. we are saying about the Lord's Then we're word. living in the same house. Ну, мы живем в одном и том же доме, тогда все хорошо. Ладно, есть ли еще какие-то вопросы в нашей гостиной? Можно вопрос? Да, Yes. пожалуйста. Вы сегодня говорили о познании себя и определении того, кто я есть. Вы можете сегодня сказать, что вы знаете, кто вы есть? You were speaking today about the understanding of your own self, about the need of understanding of ourself, and of understanding what we are. Can you say definitely that you understood who you are? I say that I can definitely understand who I am, Я могу точно сказать, что я понимаю, кто я, but I haven't fully realized it. но я могу также сказать, что я еще не до конца это осознал. My intelligence, I understand, Я понял это своим разумом, but to fully realize it, но чтобы полностью это реализовать, осознать, И вы можете даже это как-то представить, объяснить, или это просто как внутреннее какое-то понимание? can you somehow Как такое безусловное знание? present it, explain it, or it is just an inner feeling which you are feeling from inside? I can present it and explain it what I'm feeling, yes, by understanding who I am. Да, я могу это представить, я могу это